اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رمضان المبارک کی نور گھڑیاں ہمارے درمیان میں مؤذن ہیں اور بہت ہی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ رمضان المبارک ہمارے بیچ میں ہے۔ اللہ پاک رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر سال رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قصص الانبیاء کے حوالے سے آج چوتھی نشست کا میں ناز کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اب تک جو بھی بیان کیے اس کے بعد جو میں نے آپ کو چوتھی کڑی میں بتایا تھا بیان عزازیل جو کہ شیطان کہلاتا ہے، شیطان کا آج میں آپ کو قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ تو میں بغیر کسی وقت کی ضائع کے بغیر اس طرف آتا ہوں۔ ایک بات ضرور آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، الحمدللہ ہمارے اس سیگمنٹ کو اتنی پذیرائی ملی ہے جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ الحمدللہ یہ احسان رب کریم کا اور کرم آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا اور المجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات کا کہ ہمارے پہلے سیگمنٹ کو اس قدر پذیرائی ملی ہے، لوگوں نے اس قدر کمنٹس کیے، ویوز کیے کہ ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی، اور الحمدللہ اس سلسلے کو ہم اس کو اسی طریقے سے آب و تاب کے ساتھ رواں اور جاری و ساری رکھیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان لعین کے بارے میں۔ تھوڑا سا لمبا بیان ہے، کوشش کروں گا کہ وقت مقررہ میں کمپلیٹ ہو جائے۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک صورت شیر کی، دوسرے بھیڑیے کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سجین میں جا کر باہم جفت ہوئیں۔ اس سے یہ شیطان پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 بازو زبر جد سبز کے عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا، وہاں 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، وہاں کے رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح ہوا۔ چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر 5ویں آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، وہاں اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ اس کے بعد 6 آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک عبادت کی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایک دست یعنی کہ ہاتھ کے برابر بھی جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ تھی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکایا۔ بعد عرش مولا پر جا کر 6000 سال حق تعالیٰ کی عبادت کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، اللہ مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام کہ اس کو اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی نوشتے پر یعنی کہ وہ جو لکھا ہوا تھا اس پر جا پہنچی، اور اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ باحکم اللہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوقات میں نام اس کا ابلیس و مردود رکھے گا۔ شیطان اس کو پڑھ کر وہاں 6 لاکھ برس تک وہیں کھڑا رہا اور رویا۔ جناب باری سے آواز آئی کہ عزازیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے، میرا حکم بجا نہ لائے، سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا خداوند جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا اے عزازیل تو اس کو لکھ کے رکھ لے۔ عبداللہ ابن عباس نے روایت کی کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12000 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ حاصل یہ کہ عزازیل نے کہا ترجمہ لعنت خدا کی اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ تب حکم ہوا کہ عزازیل بہشت میں کئی 1000 سال خزانچی بہشت کار ہے اور ایک دن اس جہان کا اس جہان کے 1000 سال کے برابر ہے۔ پس بہشت میں ایک منبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل اور
بڑے بڑے ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر اس کا واز سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی گناہ گار ہو گیا تو عزازیل کو شفیع کریں گے، یعنی وہ شفاعت کرے گا شیطان ہماری، کیونکہ اس وقت وہ اللہ کا بڑا مقروب تھا، تاکہ خداوند ہمیں معاف کر دے۔ اتفاقی ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر جو لوہے محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی۔ اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگے آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا جو روتے بھی ہو اپنے سر کو بھی پیٹتے ہو؟ تو انہوں نے کہا لوہے محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے کرے۔ سب اس بات کو سن کر بہت خاموش ہو گئے۔ اس دن عزازیل نے جناب حدیث میں عرض کی یا اللہ الہی، جنہوں نے پردہ زمین پر آفت میں کشت و خون فساد برپا کر رکھا ہے، مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کے سب کو مار ڈالوں۔ جناب اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اے عزازیل تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا، کسی کو قتل اور کسی کو کوہقاف میں ڈال کر روئے زمین کو فاسدوں سے پاک کر۔ بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ عزازیل اور جماعت ملائکہ میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ترجمہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھے بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے، اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً زمین پر آئے کہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہاں سے چاہے ایک مشت خاک لے لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ جبرائیل برائے خدا مجھ سے مٹی مت لے، کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی گناہ گار اور عذاب کے مستحق ہوگی۔ میں مسکین ہوں، طاقت و تحمل عذاب خدا نہیں رکھتی۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک نہیں لائے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل پھر گئے، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی کام انجام دینے کو نہ پہنچا۔ تب شیطان کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہ کروں گا اور تجھ کو لے کے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل نے ہاتھ اٹھا کر ایک مٹھی بھر کے خاک اسی زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے۔ عرض کی ہے خداوندہ تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے بھی تجھے وہ مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی یا رب تیرے بندے مجھ کو دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا اے اسرائیل تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں اور ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا۔ ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو کوئی دشمن نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا، کسی کو طبیعت میں، کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی۔ پس باران رحمت بارش برسی، 2 برس میں وہ خاک گیلی ہوئی، 4تھے برس میں وہ سلابہ ہوئی، 6ٹھے برس میں فخار ہوئی، 8ویں برس میں آدم کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کے ساتھ لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھا تو قالب آدم علیہ السلام کا خاک پر پڑا تھا۔ اس نے حقارت سے اس کی طرف نظر کی۔ ایک دن فرشتوں نے اسرائیل سے کہا اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا۔ وہ بولا سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرمانبردار کرے گا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کا فرمانبردار کرے گا تو میں اس کی فرمانبرداری نہ کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایک دن ابلیس علیہ لعنت اللہ قالب میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا۔ جب گرمی و آتش کے وہاں سے نکل آیا، اس کے سبب حسد و بغض و دشمنی ان سے زیادہ ہوئی اور اپنے منہ کا تھوک ان کے قالب میں ڈال کر چلا گیا۔ حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آب دہن ابلیس علیہ لعنت کا قالب سے آدم کے لے کر کتا اور گل باقی سے آدم کے درخت خرما پیدا کیا۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جان پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیل میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑتی تھی اور قطرہ عرق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گرا جہاں آج تربت منور خاتم الانبیاء ہے، اور حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی آدم علیہ السلام پر مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے 2 چند ظاہر ہوا۔ بعد اس کے جب 40 دن گزرے
खलकत रूह आदम अलैहिस्सलाम की हुई, उस वक़्त रब जलील की तरफ से फरमान आया, ए जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, जान आदम की उसके काले में पहुँचा दो। हर एक के साथ 70,000 फरिश्ते जान आदम की एक तबक नूर में रख कर और तबक पोश नूर से ढांक कर आदम अलैहिस्सलाम के सर पर ला रखा। फिर वो तबक पोश उनकी जान से उठाया और तमाम मलाइक सातों आसमान के देखने को आए कि जान आदम की कालिब में कैसे जाएगी। उसको देखें और ये आवाज़ आई, तर्जुमा, ए जान आदम, इस कालिब के अंदर जा। तब 7 मरतबा इनकी जान पाक ने अतराफ में इनके कालिब का गश्त किया और अंदर ना जा सकी और अर्ज़ किया, खालिक मैं जिसमें नौरानी रखती हूँ और ये कालिब अंधेरा कसीफ है, मैं क्यों कर जाऊँ। फिर ये आवाज़ आई, ए जान, दाखिल हो आदम के तन में। नफ़रत से इसी वक्त जान पाक आदम की नाक की रूह से दाखिल होकर चारों तरफ दिमाग के फिरने लगी। जब आदम ने आंखें खोली, फ़ौरन जान उनके दिमाग से हलक में आई, हलक से सीने में, सीने से नाफ, और जब वो गोल गोश्त, पोस्त, हड्डी, रग और आंत हो गई। बाद आदम ने अल्लाह की कुदरत से हाथ को ज़मीन पर टेक कर उठने का कसद किया। उसमें फरिश्ते बोल उठे कि यह बंदा शताब कार होगा, अब तक आधा तन इसका गुल है और चाहता है कि उठे। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, खलक़ल इंसान अजीला, पैदा किया गया इंसान जल्दबाज यानी शताब कार। और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बदन पर नज़र करके देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे किस चीज़ से बनाया, और जाने आदम की जोड़ों और बंदों में, रगों में और गोश्त में सारे बदन के फिर रही थी। तब हक़ ताला ने फरिश्तों को भेजा कि दिमाग आदम अलैहिस्सलाम का सहला दें और पेशानी उनकी मलें, और ऐसा हुआ। तब जान उनकी गोश्त और पोस्त और रगों में करार पजीर हुई और मुस्तहकम हुई। फिर फौज छींक आई। आदम बिलहा में अल्लाह ताला के कलमा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबान पर लाए। उसका जवाब रब्बुल आलमीन की तरफ से यरहमुकल्लाह इरशाद हुआ। इसीलिए इसका जवाब हुआ, जो कोई छींके और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो सुनने वाले पर वाजिब है कि उसके जवाब में यरहमुकुल्लाह कहे। बाद इसके जनाब बारी से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इरशाद हुआ कि वो छींक ले ले कि इससे एक बंदा ईसा अपने मरियम पैदा करूँगा। और जब आदम खाक से उठे, हक़ ताला के हुक्म से तख़त मकल पर बहश्त में 40 मील का ज़रो ज़ेवर और जवाहिर से और ताज ज़री पहनकर जा बैठे, और नूर उनका पेशानी का अर्श तक चमकता रहा। और वो नूर दरअसल हकीकत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तब जनाब रब्बिल आलमीन का हुक्म हुआ कि जमीया मलाइक आदम को सजदा करें। वो सजदा ताज़ीम का था, ना कि इबादत का, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जुमा, जब कहा हमने फरिश्तों को सजदा करो आदम को, तो सजदा किया सब ने मगर इब्लीस ने ना सजदा किया, तकब्बर किया। और था वो मुनकरों में से। फरिश्तों ने जब सजदे से सर उठाया तो वहाँ इब्लीस को खड़े हुआ देखा और मालूम किया कि वो इब्लीस है और जिसने सजदा ना किया। फिर दूसरी दफ़ा फरिश्ते जब सजदे में आ गए, पर सजदा अव्वल हुक्म का था और सजदा सानी शुक्र का था। तब रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को फरमाया, ए इब्लीस, तुझको क्यों कर इनकार हुआ कि सजदा करे? तू इस चीज़ को जो मैंने बनाई दोनों हाथों से, ये तूने गरूर किया, क्या तू बड़ा था दर्जे में? इब्लीस ने कहा, तर्जुमा, वो बोला, मैं बेहतर हूँ इससे कि मुझको बनाया तूने आग से और उसको बनाया मिट्टी से, और दूसरी बात ये कि मैंने सजदा किया है तुझको, फिर दूसरे को क्यों कर सजदा करूँ? तब अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, यहाँ से निकल जा कि तू मरदूद हुआ और तुझको मेरी फिटकार है यानी लानत है। क़यामत के दिन तक उलमा ने इस बात में इख्तिलाफ़ किया है। बाज़ ने कहा इससे मुराद ये कि निकल जा ईमान से, और बाज़ के नज़दीक निकल जाने से मुराद ये कि जमात फरिश्तों के बीच में से निकल जा और इब्लीस की सूरत में हो जा। तब ग़ज़ब इलाही से उसकी सूरत बदल गई और आंखें उसके सीने पे आ गईं। जो उसकी तरफ देखते तो कहते ये अल्लाह की दरगाह से रांदा दरगाह हो गया और मलून और मरदूद मकदूल हुआ। उस वक्त शैतान लाई ने ज़ुबान खोली और कहा, है परवरदिगार, तूने मुझे मरदूद किया, आदम के लिए ये शामत मेरी थी। तब हक़ ताला ने इरशाद फरमाया, ए इब्लीस, तू अपने नोश्ते की तरफ देख। जब देखा तो ये लिखा था, जो बंदा अल्लाह का हुक्म ना माने सदा उसकी लानत है। इस नोश्ते को पढ़कर मायूस हुआ और कहा, शैतान बोला, ए रब, मुझको ढील दे जिस दिन तक मुर्दे ज़िंदा हों। और दूसरी अर्ज़ यह है कि गोश्त, पोस्त और रगों में आदमियों के मुझे दखल दे और उनके दीदों से मुझे महजूब रख। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझको ढील है उस वक्त तक जो दिन के मालूम है। जब मुराद उसकी हासिल हुई, कमीगाह में आदमी की जा बैठा और ताक में रहा। फिर कहा शैतान ने, तर्जुमा, इब्लीस ने कहा, कसम है तेरी इज्जत की, मैं गुमराह करूँगा उन सबको मगर जो बंदे हैं तेरे उनमें चुने हुए। बस हक़ ताला ने फरमाया, तर्जुमा, ठीक बात है ये, और ठीक ही कहता हूँ, मुझको भरना है दोज़ख तुझसे और उनसे जो तेरी राह पर जाएंगे बाद जनाब बारी के हुक्म के।
तख़त आदम का फरिश्तों ने जन्नतुल फिरदौस में जा रखा और सब नेमतें जो हक़ ताला ने उनको इनायत की थी उनके साथ ही उनको करार और तसल्ली ना थी, क्योंकि आराम और तसल्ली हर किसी को अपने हम जिन्स से होती है और आलम तन्हाई में कोई हम जिन्स उनका ना था। और खालिक की मर्ज़ी यही थी कि उनका जुफ्त व हमसर पैदा करे, क्योंकि बेजुफ्त व बेमिसल व बेमानिद बेहाजत सिवा अल्लाह के कोई ज़ात नहीं है। जब वो बेकरार हुए तब हक़ ताला उनको ख्वाब में डाला, वो ऐसे सोए कि नींद ना आई और ना बेदार हुए। इस सूरत में खालिक ने जिब्राइल से एक हड्डी बाएं पहलू से उनके निकलवाई और उससे उनको दर्द व अलम भी ना पहुंचा था। अगर पहुंचता तो हरगिज़ मोहब्बत औरतों के दिल में मर्दों की ना होती। इस हड्डी से हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया, जो खूबसूरती और नेक रूई और मलाहत और हुस्न और जमाल और जो कुछ खूबियाँ जहान की औरतों में थीं, तमाम तरह के साहबान ताला ने उनको बख्शी और ज़ेर की शर्म और मेहर शफ़क़त कमाल उनको दी और हिलाए ज़री बेहिश्त से लाकर उनको पहनाए और ताज ज़री उनके सर पर रखकर तख्ते ज़री पर बिठाया। बाद उसके आदम को नींद से बेदार करके बीवी हव्वा को उनके साथ जलवा दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा अलैहिस्सलाम को इस तरह देखकर बेख्तियार चाहा कि उन पर दस्तअंदाज हो। तब दरगाह इलाही से आवाज़ आई, ए आदम खबरदार इसे मत छुओ, बेनिकाह उसकी सोबत हराम है। तब आदम ने उनसे निकाह करने की ख्वाहिशगारी की। बादहू हक़ ताला ने आदम का निकाह बीबी हव्वा के साथ कर दिया और फरमाया, सर और पर्दे और तजल्ले और हुजले जितने हैं लगाए जाएं और तबक्को जर्दो मरवारीद और जवाहरत निसार किए और सातों आसमान के फरिश्ते सब दरख्त तूबा के नीचे हाजिर हुए। बाद हक़ ताला ने वो पर्दे सब हटा लिए और सना अपने आप को सुना दी। हक़ ताला सुबहाना ने निकाह में आदम और हव्वा के ये सना पढ़ी और कहा, हम मेरी सना है, बुजुर्गी मेरी चादर, अज़मत मेरी आज़र है और कुल मखलूक़ात मेरे ग़ुलाम और लोंडियाँ हैं और अम्बिया मेरे रसूल और औलिया मेरे दोस्त हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हबीब और रसूल हैं। और पैदा किया मैंने कुल शय को ताकि गवाही देवे मेरी वादानियत पर और गवाह रहे मेरे फरिश्ते सब और सब आसमान के रहने वाले और अर्श के उठाने वाले। बेशक मैंने निकाह कर दिया आदम अलैहिस्सलाम का बीबी हव्वा के साथ अपनी बदी फितरत और मुंबई कुदरत के, और आदम अलैहिस्सलाम का महर हव्वा अलैहिस्सलाम के निकाह का मेरी तस्बीह और ताज़िया और तहलील और तक़दीस है। नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के, ऐसा अल्लाह के वो वाहिद और नहीं है कोई उसका शरीक, कि आदम तुम और तुम्हारी औरत जन्नत में जा रहो और वहाँ के सब मेवे महफूज होकर खाओ और मत जाना उस दरख्त के पास, वरना फिर तुम नाइंसाफ़ होगे। और मेरा सलाम तुम पर हो, मेरी तरफ से सेहत और बरकत हो। बाद में आदम ने खुद सना की, तर्जुमा में तस्बीह पढ़ता हूँ और हम्द करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के, और अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और नहीं है तवानाई और कुदरत किसी को सिवाय अल्लाह ताला के जो बड़ा बुजुर्ग है। अल्लाह जल्ल शानो को जब खुतबा निकाह ख़वानी आदम से फरागत हुई तो फरिश्ते सब खुशियाँ मनाने लगे और मुबारकबादियाँ देने लगे और ज़रूरत जवान निसार किए। बस जब आदम अलैहिस्सलाम ने क़स्द मुबाशरत का किया हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ, वहीं आवाज़ आई, आदम खबरदार, जब तक अदाए दीन महर हव्वा अलैहिस्सलाम ना करोगे तब तक वो तुम पर हलाल ना होगी। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इलाही मैं कहाँ से अदा करूँ? फरमाया कि 10 दफ़ा दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़। आदम अलैहिस्सलाम नाम बुरगज़िदा सुनते मुश्ताक दीदार के हुए। अल्लाह का हुक्म हुआ कि तू नाखून हाथ पर अपने देख। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूम हुई तो महर फर्जंदी और शिफ़क़त पदरी दिल में ज़्यादा हुई। तब आदम अलैहिस्सलाम ने शौक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उनकी रिसालत पर ईमान लाए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, ये 10 दफ़ा दुरूद जो तुमने पढ़ा है ये इतना मर्तबा रखता है कि इसकी बरकत से हमने तुमको सब नेमतें बख्शी और तुम्हारा महर अदा किया और बीबी हव्वा को तुम पर हलाल किया। थोड़ा बड़ा वाक़या है, इंशाअल्लाह ताला इसका बकाया मैं आपको अगली नशिस्त में सुनाऊँगा। अल्लाह ताला जो कुछ भी पढ़ा गया है उसको सुनने की, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। आपको हमारा ये चैनल अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ शुएब नबी मुजद्दिदी, आप देख रहे हैं अल मुजद्दिदी टीवी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।